plane, different forms of equation of plane. First equation of plane passing through a point a in bracket a bar, point A position vector a bar, and normal or perpendicular to the vector n bar is given by the formula r bar dot n bar equal to a bar dot n bar. पहले equation through one point normal to the vector given by r bar dot n bar equal to a bar dot n bar. What is r bar? R bar is position vector of any movable variable point in the plane. A bar is the position vector of given point in the plane. N bar is a vector perpendicular or normal to the plane. म्हणजे हा फॉर्म्युला कधी वापरता येईल? पॉइंट इन द प्लेन अँड परपेंडिक्युलर व्हेक्टर टू द प्लेन माहीत झालं तर. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन. थोडक्यात आपण सर्व फॉर्म्युले एकदा रिव्हिजन करू या फाइंडिंग प्लेनचे. पहिला झाला फॉर्म्युला, त्याच्यात थोडा बदल. पुन्हा मी इथं तेच इक्वेशन घेतले. प्लेन थ्रू वन पॉइंट and perpendicular to vector n bar is r bar dot n bar equals to a bar dot n bar. Equation of plane passing through one point. Here coordinates are given x1, y1, z1 and direction ratios of normal to the plane are given. Point is given, direction ratios of normal to the vector are given. Then equation of plane is a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equals to 0. Plane through one point and normal to the vector with direction ratio is given by this formula. In general, तुम्ही प्रॉब्लेम सोडवताना लक्षात आलं असेल पहा. इन जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन अशा फॉर्ममध्ये येते कार्टेशियन इक्वेशन असताना. एक्सची टर्म, वाय टर्म, कॉन्स्टंट टर्म, z term and constant term, because it is three dimensional geometry. X, y, z constant, ax plus by plus cz equal to d. इथे हे जे x, y, z चे कोएफिशिएंट्स आहेत ना, a, b, c, नेहमी लक्षात ठेवा. these are the directional ratios of normal line to the plane or normal vector to the plane. This is the general form of equation of plane. Okay. Next, plane passing through one point and parallel to two vectors. Passing through one point parallel to two vector. The vector equation of plane passing through one point and parallel to vectors b bar and c bar is given by r bar dot b bar cross c bar is equals to a bar dot b bar cross c bar. R bar dot b bar cross c bar is equals to a bar dot b bar cross c bar. Or same equation can be written as r bar equals to a bar plus lambda b bar plus mu c bar. This is also vector equation of plane passing through one point and parallel to two vector. इथं जे स्केलार सोबत वेक्टर असतात का, हे वेक्टर म्हणजे प्लेनला पॅरलल, आणि हा एकटा पोझिशन वेक्टर आहे ना, पॉइंट इन द प्लेन. It is a point in the plane, parallel vector to the plane, where lambda and mu are the scalars. Okay, plane passing through one point parallel to two vector. ठीक है. r bar dot b bar cross c bar equals to a bar dot b bar cross c bar. याला असंही बदलू शकतो मी. bc vectors parallel to the plane, so b bar cross c bar vector normal to the plane. B bar cross C bar vector normal to the plane. That is r bar dot n bar is equals to a bar dot n bar. म्हणजे हेच फॉर्म्युला तुम्हाला मागच्या फॉर्म्युलासारखा कन्वर्ट करता येतो. याला म्हणतात स्केलार प्रोडक्ट फॉर्म अँड दॅट इज द वेक्टर इक्वेशन विथ पॅरामीटर लॅम्बडा अँड म्यू. या दोन्हीवरती प्रॉब्लेम मागे पाहिलेत आपण. देन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स. A in bracket A bar, B in bracket B bar and C in bracket C bar. Plane passing through 3 points is given by
आर बार मायनस ए बार डॉट बी बार मायनस ए बार क्रॉस सी बार मायनस ए बार इक्वल टू 0. तीन वेक्टरचा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आहे हा. आर बार मायनस ए बार डॉट बी बार मायनस ए बार क्रॉस सी बार मायनस ए बार इक्वल टू 0. दॅट इज द व्हेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉईंट. पुन्हा मी थोडंसं वेगळं सांगते पहा. ए बी सी तिन्ही पॉईंट प्लेनमध्ये आहेत. ॲक्च्युअली प्लेनमध्ये आहेत. मग आपण व्हेक्टर तयार केला ए बी बार आणि व्हेक्टर तयार केला ए सी बार जॉईनिंग ए बी ए सी. तर हे दोन्ही व्हेक्टर असतील प्लेनमध्ये. ए बी बार ए सी बार लाईन प्लेन. सो देअर क्रॉस प्रोडक्ट इज अ व्हेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन. A bar dot vector normal to the plane. That is, we write the equation again in the form r bar dot n bar equals to a bar dot n bar. म्हणजे कोणी जर हे फॉर्म्युला यूज केला नाही आणि त्याने व्हेक्टरचं नॉलेज थोडंसं यूज केलं आणि एकच फॉर्म्युला त्याच्या लक्षात आहे, तो मुलगा काय करणार, ह्या 3 पॉईंटवरून 2 कुठलेही व्हेक्टर तयार कर, त्या दोघांचा क्रॉस प्रोडक्ट म्हणजे एन बार आणि आपला पहिला फॉर्म्युला आर बार डॉट एन बार इक्वल टू ए बार डॉट एन बार. म्हणजे हे फॉर्म्युला तुमचा रिपीट यूज करता येतो नवीन फॉर्म्युला पाठ न करता. पण दोन्ही पण राहू द्या. स्पीड येते कधी कधी, फॉर्म्युले आपल्याला वेगवेगळे दिसले, CETमध्ये वगैरे प्रॉब्लेमसुद्धा तसे विचारले जाऊ शकतात. प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉईंट. पर्टिक्युलर केस पाहू एक. प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉईंट्स. व्हॉट आर दॅट पॉईंट्स? पॉईंट ऑन एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस, झेड ॲक्सिस. या पॉईंटला ए नाव द्या. ए 0 0, 0 B 0 आणि C 0 0 C. That is the plane cut the coordinate axis in points A, B, C. Cut the coordinate axis. Point on x axis, point on y, point on z. म्हणजे तिन्ही पॉईंट दिलेत ना, प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉईंट्स. दॅट पॉईंट्स आर ऑन एक्स, ऑन वाय, ऑन झेड. प्रोसेस आता सांगितलं जसं की करा. ए बी बार ए सी बार हे अलग अलग 2 वेक्टर फाइंड आउट करा. These are the vectors lie in the plane. AB bar AC bar vectors lie in the plane. So AB bar cross AC bar is vector normal to the plane. AB bar 2 पॉइंटला जोडणारा वेक्टर PV of B minus PV of A. AC bar PV of C minus PV of A या पद्धतीने काढला मी. A B 0 minus A 0 C. Take their cross product. टाकलं की त्याच्यामध्ये डिटरमिनंटमध्ये. आता ए बी बार क्रॉस ए सी बार आय कॅप बी सी मायनस 0 मायनस जे कॅप मायनस ए सी मायनस 0 के कॅप इट इज 0 मायनस मायनस प्लस ए बी. सो आवर एन बार इज बी सी आय कॅप ए सी जे कॅप प्लस ए बी के कॅप. दिस इज द नॉर्मल व्हेक्टर टू द प्लेन. लक्षात घ्या आपला एन बार ह्या ए बी सी पॉइंट इन द प्लेन. So there AB bar AC bar cross product is a normal vector to the plane. Now equation of plane is r bar dot n bar हा n bar normal. A bar dot n bar. हे A bar ची व्हॅल्यू AI plus 0J plus 0K. A बारचा पोझिशन वेक्टर पॉईंट एचा पॉईंट एचा PV. AI plus 0J plus 0K या दोघांचा डॉट घ्या. ABC 0 0. So right hand side is only ABC. R bar dot BCI cap ACJ cap EBK cap is equals to ABC, dividing throughout terms by ABC, and we get R bar dot 1 upon A I cap plus 1 upon B J cap plus 1 upon C K cap equal to right hand side 1. This is the particular case, a particular equation of plane passing through 3 points. That points are along x, y, z axis, and this equation is also called vector equation of plane whose intercepts with coordinate axis are A, B, C. किंवा मी त्याला intercept form सुद्धा म्हणाल. When intercepts are given, equation of plane is r bar dot 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C equal to 1. Intercept डायरेक्ट दिले असतील तर सरळ फॉर्म्युला हा वापरा. सेम फॉर्म्युला कार्टेशियन फॉर्ममध्ये. मागच्याच फॉर्म्युल्यासाठी बदल करा थोडासा. P एनी पॉईंट इन द प्लेन, एनी मुव्हेबल पॉईंट इन द प्लेन. मग त्याचा
if we consider P is any point in the plane with position vector r bar, व्हेरिएबल पॉईंटचा PV मी या प्रत्येक वेळेला चॅप्टरमध्ये लाईन असो का प्लेन r bar घेतला. व्हेरिएबल कोऑर्डिनेट्स पोजिशन वेक्टर इज xi cap plus yj cap plus zk cap. Therefore the above equation म्हणजे कुठलं आत्ता पाहिलेलं इक्वेशन आपलं r bar dot 1 upon e plus 1 upon bj plus 1 upon ck cap equal to 1. इथे r bar ची व्हॅल्यू टाकायची. r bar dot means xi plus yj plus zk dot 1 upon e I cap plus 1 upon b j cap plus 1 upon c k cap equal to 1. मग दोघांचा डॉट घ्या, दोन वेक्टरचा डॉट घ्या. x into 1 by y into 1 by b z into 1 by c. So x upon e plus y upon b plus z upon c equal to 1. This is the Cartesian equation of plane whose intercepts with coordinate axes are a comma b comma c. Cartesian equation of plane. Intercepts are a b c. It is the intercept form of equation of plane. ठीक आहे. आणि लास्ट तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिले एक्सरसाइजचे एकदम सेफ्टी. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच मेक इंटरसेप्ट्स 1 1 1. कोण सोडवलंय असेल प्रॉब्लेम हा. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच मेक इंटरसेप्ट्स 1 1 1. But the vector equation of plane whose intercepts with coordinates axes are a b c is given by the formula r bar dot 1 upon a I cap plus 1 upon b j cap plus 1 upon c k cap equal to 1. R bar dot 1 upon a I cap plus 1 upon b j cap plus 1 upon c k cap, where a b c are x y z intercept, and in problem they are 1 1 1. They are 1 1 1. Put the value 1 1 1. And hence r bar dot I cap plus j cap plus k cap equal to 1. This is a vector equation of plane which make intercepts 1 1 1. Now the normal form of equation of plane. The length of perpendicular drawn from origin to the plane is suppose p, and n cap is unit vector in the direction of perpendicular drawn from origin to the plane. Then equation of plane is r bar dot n cap equal to p. R bar dot n cap equals to p. N cap unit vector in the direction of perpendicular drawn from origin, and p is the length of normal. So equation of plane is r bar dot n cap equal to p. Remark number first: if L comma m comma n are direction cosines of normal to the plane, and p is the length of perpendicular drawn from origin to the plane, therefore equation of plane is Lx plus my plus nz equal to p. हे इक्वेशन कसं आलं कालच्या व्हिडिओमध्ये, मागच्या व्हिडिओमध्ये आहे, किंवा आपल्या PDF वाचून घ्या. if element direction cosines and p is the length of perpendicular, then Lx plus my plus nz is the plane. Okay. Coordinates of foot of perpendicular drawn from origin to the plane are n in bracket pl comma pm comma pn. Coordinates of foot of perpendicular from origin to the plane. And remark number 3: there are two planes at the same distance p from origin and normal to the n cap. एकाच वेक्टरला परपेंडिक्युलर आणि तेवढ्याच लेंथचे तुमच्याकडे दोन प्लेन पॉसिबल असतील, दोन साइडला दोन ओरिजिनच्या. ओके. अँड द रिडक्शन ऑफ व्हेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इनटू नॉर्मल फॉर्म. ही प्रोसेसच मी तुम्हाला इथे डिस्कस केली. व्हेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन आर बार डॉट एन बार इक्वल्स टू ए बार डॉट एन बार, हे आपलं नेहमीचे इक्वेशन. याला तुम्हाला रिड्यूस करायचे नॉर्मल फॉर्ममध्ये. इथं पाहिजे एन कॅप, एन कॅप, मग दोन्ही साईडला डिवाइड करा मॅग्निट्यूड एन बारनं. डिवाइडिंग बोथ साइड बाय मॅग्निट्यूड एन बार. सो एन बार अपॉन मॅग्निट्यूड एन बार, एन कॅप, एन कॅप. दोन व्हेक्टरचा डॉट प्रोडक्ट काहीतरी स्केलार, प्युअर स्केलार क्वांटिटी येईल, त्याला मी पी म्हणलो. सो आर बार डॉट एन कॅप, एन कॅप ही व्हॅल्यू इक्वल टू पी, पी या दोघांचं जे काही नंबर येईल तो. अँड दिस इज द नॉर्मल form of equation of plane
where P is the length of perpendicular from origin to the plane. This is the normal form, where P is the length of perpendicular drawn from origin to the plane. प्रॉब्लेम पेक्षा ही प्रोसेस लक्षात ठेवली तर कुठलंही तुम्हाला प्लेनचं इक्वेशन नॉर्मलमध्ये कन्वर्ट करता येईल. सेम प्रोसेस कार्टेशियनमध्ये पाहू. सपोज दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन. Equation of plane where A, B, C are direction ratios of normal to the plane. A, B, C are direction ratios of normal to the plane. Then equation of plane is. ह्या रेशोजला कन्वर्ट करायचं आपल्याला कोसाईनमध्ये. मग प्रत्येक टर्मला डिवाइड करा. स्क्वेअर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर. डिवाइडिंग each term by square root a square plus b square plus c square. So it is L M N. So Lx plus My plus Nz equals to d by square root a square plus b square plus c square. And this is our normal form of Cartesian equation of plane reduced into normal form. ही right hand side म्हणजे कोण मिळते तुम्हाला? Length of perpendicular drawn from origin to the plane. Next and last equation of plane in this chapter. If there are two planes a1x plus b1y plus c1z equals to d1 and a2x plus b2y plus c2z equals to d2, there are two planes, then equation of plane passing through their point of intersection. ॲक्च्युली दोन प्लेनचा इंटरसेक्टिंग पार्ट ही लाईन येते म्हणून मी हेडिंग काय दिली? प्लेन पासिंग थ्रू लाईन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स. किंवा असे म्हणता येते इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर दीज टू. देन इक्वेशन्स म्हणतोय मी ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू देअर पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आर a1x प्लस b1y प्लस c1z मायनस d1 प्लस लॅम्बडा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2z मायनस d2 इक्वल टू 0. मी याला सोपं वाचू का? पहिलं प्लेन पहा. d1 लेफ्टला घ्या. फर्स्ट प्लेनचं इक्वेशन फक्त कॉन्स्टंट टर्म लेफ्टला घ्या. फर्स्ट प्लेनचं इक्वेशन प्लस लॅम्बडा इंटू सेकंड प्लेनचं इक्वेशन. फक्त फरक काय करायचं? कॉन्स्टंट टर्म लेफ्टला घ्या. फर्स्ट प्लेन प्लस लॅम्बडा इंटू सेकंड प्लेन इक्वल्स टू 0. ही एक प्लेन नाही, इनफायनाईट प्लेन्स आहेत passing through the line of intersection of two planes. एका लाईनमधून इनफायनाईट प्लेन जातात, त्या प्लेन्सचं इक्वेशन आहे. फक्त ती लाईन कोणती आहे? इंटरसेक्शन पार्ट ऑफ टू प्लेन्स. दिस इज अ फॅमिली ऑफ प्लेन. जर इक्वेशन तुम्हाला व्हेक्टर फॉर्ममध्ये दिले असतील तर सेम मेथड बा d1 लेफ्टला घ्या. फर्स्ट प्लेन प्लस लॅम्बडा इंटू सेकंड प्लेन इक्वल टू 0. याला जरासं सॉल्व करा. आर बार डॉट n1 बार प्लस लॅम्बडा n2 बार इक्वल्स टू d1 बार प्लस लॅम्बडा d2 बार. इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन्स ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन टू प्लेन्स. हा व्हेक्टर फॉर्ममध्ये प्लेनचे इक्वेशन दिले असतील तर प्लेन्स पासिंग थ्रू देअर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. प्लेन जर कार्टेशियन फॉर्ममध्ये दिले असतील तर these are the planes passing through their point of intersection. Okay, this is the last part of this. If planes are intersect, two planes are intersect, then their intersection part is a line. Two planes are intersect in a line, and through that line we can draw infinite planes. त्या एकाच लाईनमधून तुम्ही कित्येक प्लेन पास करू शकता आणि ह्या इनफायनाईट फॅमिली ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू दॅट लाईन गिवन बाय द न्यू फॉर्म्युला प्लेन फर्स्ट प्लस लॅम्बडा इंटू प्लेन सेकंड इक्वल टू 0 फॉर्म्युला. इक्वेशन्स ऑफ प्लेन्स are a1x plus b1y plus c1z plus equal to d1, and second is then equations of planes passing through their point of intersection are plane first plus lambda into plane second equal to 0. हेच प्लेन जर वेक्टर फॉर्ममध्ये असेल तरी तसंच
प्लेन फर्स्ट प्लस लॅमडा इंटू प्लेन सेकंड इक्वल टू 0. दोन्ही केसमध्ये राईट हँड साईड 0 करा. फर्स्ट प्लेन लॅमडा इंटू सेकंड प्लेन इक्वल टू 0. आता याच्यावरती छोटे छोटे प्रॉब्लेम, खूप इझी प्रॉब्लेम आहेत. फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन. इक्वेशन ऑफ प्लेन कसं आहे? प्लेन पहा, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स. पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स. ह्या दोन प्लेनच्या इंटरसेक्शन पार्टमधून, म्हणजे दोन प्लेनच्या लाईन ऑफ इंटरसेक्शनमधून जाणारं आणि ह्या पॉईंटमधून जाणारं प्लेन आपल्याला फाइंड आउट करायचं. द प्लेन पासिंग थ्रू द line of intersection of two planes and one point. We know the formula. If the equation of planes are like this, then the equations of plane passing through their point of intersection are first plane plus lambda into second plane equal to 0. Now read the problem. First plane 3x plus 2y minus z plus 1 equal to 0. Second plane x plus y प्लस झेड मायनस 2 इक्वल टू 0. इथे राईट हँड साईडला कुठलाही कॉन्स्टंट नसावा ही काळजी घ्या. असेल तर कन्वर्जन करा, नसेल तर डायरेक्ट करा. देअरफॉर फॅमिली ऑफ इक्वेशन्स ऑफ प्लेन्स, फॅमिली ऑफ इक्वेशन्स ऑफ प्लेन्स आर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन प्लस लॅमडा इंटू इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन इक्वल टू 0. हे जसे तुम्ही लॅमडा घेत राहाल तसे प्लेनचे इक्वेशन वेगवेगळे मिळतील, पण प्रत्येक प्लेन लॅमडा जरी चेंज केला, स्केलर नंबर कुठला रिअल नंबर, तर हे प्रत्येक प्लेन गिव्हन प्लेनच्या इंटरसेक्टिंग पार्टमधून जाईल आणि त्या प्लेन्सपैकी आपलं रिक्वायर्ड प्लेन या पॉईंटमधून पास व्हायला. सो द प्लेन पासिंग थ्रू दॅट पॉईंट, plane passing through the point 2 to 1. So the point satisfy the equation of plane. पॉईंटच्या एक्स वाय झेडच्या ठिकाणी ह्या 2 to 1 व्हॅल्यू ठेवा. अननोन कोण मिळेल तुम्हाला? लॅमडा. व्हॅल्यू ठेवा 2 to 1. here 2 to 1. Calculate them and hence we get lambda equals to minus 10 by 3. Now lambda, substitute that value in our equation of family of planes. Particular value lambda ची इथे ठेवा. Therefore required equation of plane. आता equation म्हणतो मी single. इथं होतं equations because lambdas are different. Now lambda is particular. Put the value of lambda in the equation. You get the equation of required plane. Plane passing through line of intersection of given planes. Next example, find the equation of plane passing through the line of intersection of two given planes and parallel to the given line. Passing through line of intersection of two planes and parallel to given lines. Same मागच्याच फॉर्म्युल्याच्या प्रोसिजरनं इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करा. गिवन प्लेन्स समजा या टाइपचे असतील. The family of planes passing through their point of intersection given by the formula plane first equation plus lambda into plane second equation equal to 0. Given plane चे equation इथे यातली ही constant term left ला घ्या. Now P1 equal to 0, plane second equal to 0. Therefore the family of equations of planes passing through their point of intersection given by the formula first plane lambda into second plane equal to 0. आता ह्या इक्वेशन ऑफ प्लेनला इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus cz equal to d लिहा. In the form of general ax plus by plus cz equal to d. Then that a, b, c, what are that? These are the direction ratios of perpendicular vector to the plane or normal vector to the plane. Direction ratios of normal vector to the plane. Question पुन्हा एकदा नीट आठवा. But in our problem also given
इक्वेशन ऑफ लाईन इज, लाईनचे इक्वेशन दिले पहा तुम्हाला प्रॉब्लेममध्ये, आणि लाईनच्या इक्वेशनहून लाईनचे डायरेक्शन रेशो काढता येतील 2, 4, 5 डायरेक्शन रेशोज ऑफ गिव्हन लाईन. बट द लाईन गिव्हन बाय इक्वेशन 2 इज पॅरलल टू द प्लेन. लाईन प्लेनला पॅरलल आहे, म्हणजे लाईन परपेंडिक्युलर टू द नॉर्मल टू द प्लेन. प्लेनला पॅरलल आहे, प्लेनला पॅरलल आहे, पण प्लेनच्या परपेंडिक्युलर व्हेक्टरला लाईन परपेंडिक्युलर येईल. बट द लाईन 2 is perpendicular to the normal. So the condition for normal vectors a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0. If a1 b1 c1 a2 b2 c2 are direction ratios of normal vector to the plane, then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0. हे आपले आता a1 b1 c1 हे a2 b2 c2 किमती टाकून द्या. तुम्हाला प्रत्येक केसमध्ये फक्त लॅम्बडा फाइंड आउट करायचं आहे, लॅम्बडा. आणि एकदा का लॅम्बडा भेटला परत मागच्या स्टेपकडे जा. देअरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज प्लेन फर्स्ट लॅम्बडा प्लेन सेकंड इक्वल टू 0. सॉल्व करा तर यू गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन. लास्ट प्रॉब्लेम, आणखी एक शेवटचा प्रॉब्लेम आपण पाहू. फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स अँड पॅरलल टू लाईन. इथं लाईन दिली, एक्स ॲक्सिस स्वतः दिली. लाईन इज एक्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस. जवळजवळ प्रोसेस मागच्या प्रॉब्लेमसारखीच. इक्वेशन 1 पर्यंत चला. गिव्हन प्लेन कॉन्स्टंट टर्म लेफ्टला घ्या, दोन्ही किंवा दोन्ही पण राईटला घ्या. दोनपैकी इथे केलं तरी चालतं. इथे मी इक्वेशन व्हेक्टर फॉर्ममध्ये घेतले, याच्यात राईटला घेतलेलं सोपं जाईल, कारण आपण फॉर्म्युला पाहिले पहा. आर बार डॉट n1 बार प्लस लॅम्बडा n2 बार इज इक्वल्स टू d1 प्लस लॅम्बडा d2. आर बार डॉट n बार इक्वल्स टू कॉन्स्टंट टर्म, या फॉर्ममध्ये इक्वेशन आहे ना. इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the line of intersection of given plane is r bar dot n1 plus lambda n2 is equals to d1 plus lambda d2. पुन्हा ह्या इक्वेशनला आपल्या जनरल फॉर्म दिल्या r bar dot n bar equals to constant. This is normal vector to the plane. So coefficients of I, j, k are the direction ratios of normal to the plane. Direction ratios of normal to the plane. But you know that the x-axis parallel to the plane, x-axis parallel to the plane. Direction ratios of x-axis are 1, 0, 0, cos 0, cos 90, cos 90. Direction cosines किंवा डायरेक्शन रेशो म्हणतो मी त्यांना इथं. x-axis प्लेनला पॅरलल आहे, x-axis प्लेनला पॅरलल आहे, म्हणजेच प्लेनच्या नॉर्मलला परपेंडिक्युलर आहे. देअरफॉर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0. a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0. सेम मेथड. लॅम्बडाची व्हॅल्यू काढा आणि आलेली लॅम्बडाची व्हॅल्यू बरं ठेवून द्या. आर बार डॉट n1 बार प्लस लॅम्बडा इंटू n2 बार इक्वल्स टू लॅम्बडा फॉर d1 प्लस लॅम्बडा d2. व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, किंमत काढा, सिम्प्लिफाय करा त्या इक्वेशनला. यू गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन. ओके, हा फर्स्ट एक्सरसाइजचा कंप्लीट 6.3चा कंप्लीट पार्ट संपला. उलट काही प्रॉब्लेम मी एक्स्ट्रा घेतले. सॉल्व एक्सरसाइज कंप्लीट करा आज. 6.3 इज कंप्लीटेड. ओके, थँक्यू.